بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جنات اور کالا جادو۔ میں ملک سے باہر ٹریول کرتی ہوں تو مجھے اتنے زیادہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو ابھی تک کالا جادو جو ہے اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، کالے جادو کا کام کرواتے ہیں، عاملوں کو ڈھونڈتے ہیں، ایسے جعلی عاملوں کے جھنجھڑے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ادھر جاتے ہیں، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی مینٹل ہیلتھ سب کچھ ضائع کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ، میں آپ کو بتاؤں، صرف پاکستان میں نہیں پائے جاتے، پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے لوگ پاگل ہوئے پڑے۔ کیا ہمیں یہ جعلی عامل، یہ کامل بابا، یہ ضرورت ہے؟ کیا ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے اپنے فیوچر پوچھنے چاہیے؟ وائی از دیٹ؟ دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ جو جنات والا اگر قصہ ہے تو اس میں ابھی تک تو جو عام بندہ ہے اگر اس سے کسی سے بات کر لو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جنات کی تاریخ کیا ہے۔ گھر میں کوئی رقم چوری ہو جائے تو وہ فوراً جنات پہ الزام لگا دیں گے کہ جنات نے چوری کی۔ بھائی آپ کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے جنات کا بھی کام ہو، شرارت ہو، مگر آپ اپنے اس ایٹماسفیئر کو ٹھیک کرنے کے لیے گھر میں کوئی ایسی چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو پہلے آپس میں بات کرنے کے بجائے رشتہ داروں میں، اپنے جتنے گھر میں آپ لوگ فیملی ممبر ساتھ رہ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم جو بھی، وہ چھوڑ کے آپ بس یار تو کسی بابا کو جانتا ہے، یار تو کسی عامل کو جانتا ہے، ایسے باہر نکل کے پوچھنا شروع کر دیں گے۔ پھر ایسے عاملوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں، اپنی نسلیں تباہ کر لیتے ہیں۔ تو آج کا شو ہمارا اسی ٹاپک کے اوپر ہے۔ ہم بات کریں گے، جنات کی حقیقت جانیں گے، جنات کی تاریخ جانیں گے، جنات کے مذاہب کیا ہوتے ہیں یہ جانیں گے، اور کیا جنات میں بھی عامل لوگ ہوتے ہیں، جنات میں صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا کلچر کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ کس حد تک شرارت کر سکتے ہیں، کس حد تک اجازت ہے، اور اگر کوئی جنات کے اثر میں، کوئی کالے جادو کے اثر میں ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو یہاں پہ مدعو کیا ہے جو کہ ہر جمعے ہمارے پاس آتے ہیں۔ حافظ شفیق الرحمان زاہد اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ دونوں کو السلام علیکم، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ تو سب سے پہلے شفیق صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ تاریخ کیا ہے جنات کی، ہسٹری کیا کہتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر جنات کی تاریخ دیکھی جائے تو جنات کی تاریخ انسان کی تاریخ سے بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے۔ یہ بات ہسٹری کی ہے تو ہسٹری میں شریعت کا جو مسئلہ ہے، جس چیز کی واضح دو ٹوک اس طرح چیزیں بتا دی جائیں کہ یہ چیز ادھر سے شروع ہوئی، جیسا کہ ہماری انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے شروع ہوئی، لیکن جنات کے متعلق اس طرح کی رہنمائی نہیں ہے کہ ان کا پہلا فرد اور پہلا انسان یہ تھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ ابلیس بھی جنوں میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات تو بہت قدیم تاریخ رکھتے ہیں۔ اچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنات، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، پھر ان کے معاملات کیا ہیں، پھر ان کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جنات کی تاریخ میں قدامت والی تاریخ ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جنات انسان کے اوپر کس قدر قدرت رکھتے ہیں، کس قدر طاقت رکھتے ہیں، اور کس قدر وہ تابع چل سکتے ہیں، کس قدر الگ چلتے ہیں، اور کس قدر وہ میل جول کر کے چلتے ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں سورت کا نام ہی ایک جن ہے، سورت الجن کے نام سے، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، تو یہاں بھی یہی رہنمائی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ جنات ہماری تاریخ میں اگر دیکھا جائے جب سے انسان آیا ہے، یہ انسان کے تابع کر کے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ مثلاً یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، انسان، ان کے اندر نبوت ہے، انسانوں کے اندر قیادت ہے، اور انسانوں کے اندر لیڈرشپ ہے، انسانوں کے اندر رہنمائی ہے۔ انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی قیادت اور انسانوں کی لیڈرشپ اور انسانوں کی نبوت کے یہ تابع ہے، یعنی یہ خود اپنی شریعت اور اپنے مسائل اس طرح نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ہماری شریعت کے تابع ہے۔
रसूल जितने भी हमारी हैं, शरीयत की ताबे थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा। हाँ जी, मतलब हमारी शरीयत के ताबे का मतलब ये है कि वो कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। वो अपने अच्छा। अलग से कोई ऐसी किताबें, ऐसा ला, ऐसा कानून और ऐसी ज़िंदगी नहीं रखते कि जो ज़िंदगी इस तरह की हो कि जानवरों जैसी हो। अच्छा। वहाँ भी रहनुमाई है, जैसा कि कुरान मजीद में है, व अन्ना मिन्न सालिहूना व मिन्ना दूना दालिक कुन्ना तराई का कीदादा। हम जिन्नों में से कुछ नेकोकार हैं और जिन्नों में से कुछ ऐसे भी हैं जो जालिम हैं और कुछ ऐसे हैं जो काफिर हैं। ये सारी तारीख आप देखें तो इनका मज़हब भी है कोई? इनका मज़हब भी इस्लाम? है। इनके मज़हब में भी जैसे आसमानी मज़ाहिब है, इनमें से यहूदी भी है, इनमें से ईसाई भी है, इनमें से अच्छा। मुसलमान भी हैं। और इनके मसालिक में देखें तो मसालिक में भी ये शाफ़ी, हम्बली, मालकी, अच्छा। जाफरी, ये सारा कुछ है उनके मसालिक। कुरान मजीद की आयत मैंने पढ़ी है, ठीक है। वन्ना मिन्ना सालिहून, हम में से कुछ नेकोकार है, ठीक। वमिन्ना दूना दालिक, और कुछ इसके अलावा है। और एक आगे जाके इसी के अंदर है, वम्मल कासितूना फ़कानुली जहन्नम हाताबा, कुछ जालिम हैं और जालिम जो हैं वो जहन्नम का ईंधन बन के रहेंगे। तो जिन्नात की जो बात कर रहा था कि ये इंसानों के ताबे भी, हत्ता कि कुरान मजीद ने एक आयत नकल की है, वन्ना कान रिजालु मिनल इंसी यऊदून बिरिजालि मिनल जिन्नी फज़ादुहुम रहाका। असल जिन्नात इंसान के ताबे थे, लेकिन हुआ इस तरह के कुछ तवाहुम पसंद इंसान, तवाहुम परस्त लोग जो अपने तवाहुमात, अपने तख़य्युलात और अपने वहम का शिकार हो जाते हैं। वो जहाँ जाते हैं वो समझते हैं कि हमारे से ज़्यादा कुव्वत ताकत वाले जिन्नात हैं, लिहाजा उनसे उन्होंने मदद तलब कर दी। तो जिस वक्त आपने उनको खाली चेयर दी है तो उस वक्त से वो आपके हुक्मरान भी बन गए हैं। तो बरकैफ ये चीज़ है कि इंसान से कदीम ये मखलूक है, इसका वजूद है, इसका इनकार मुमकिन नहीं है, ये हकीकत रखते हैं, ये कोई तख़य्युल नहीं है, ये वजूद के साथ पूरा उनका मदद मसलक भी है। इसकी एक ये तरतीब भी बता दें कि ये दुनिया में आए किस तरह से थे। देखें, जैसे हम लोगों के लिए तो आदम और हवा, बिल्कुल, ठीक है, हमारी अम्मी और हमारे असल अब्बा, मगर उसके अलावा ये जो जिन्नात है, अभी भी बहुत से लोगों को, क्या मुझे खुद नहीं पता कि जिन्नात इस दुनिया में आए कैसे थे, उनको उतारा कैसे किया था। कायनात बनाने वाले की क्या बात है माशाल्लाह, मगर फिर भी ये हमें भी थोड़ी सी इलैबोरेशन दे दीजिए जो हम लाइल में। हाँ, बस असल में तख्लीक में चीज़ों का कुछ फ़र्क ऐसा है कि खालकल जाना मिमारी जिमिन नार, जैसा कि हमारी तख्लीक में असल मट्टी है, उनकी तख्लीक में असल आग और धुआं है। उनकी तख्लीक में आग और धुआं, यानी जिस वक्त ये आपस में मिलाप होता है या इस तरह मिलते हैं जिससे नस्ल आगे बढ़ती है, चलती है। हमारी नस्ल में मट्टी और नुतफ़े वगैरह की चीज़ें आती हैं, उनकी ये जो ना वो क्या नाम लेते, आग और धुएं की। लेकिन आप ये कहें कि वो कैसे आए, कब आए, पहला इंसान कौन सा था, उसकी तारीख शरीयत में उस तरह नहीं है। अच्छा। और हमारी शरीयत की ये हुक्म है, ये ला है कि जो चीज़ आपको कुरान और सुन्नत से मिल जाए उसकी तो तस्दीक करो, और जिसकी कुरान और सुन्नत में कोई इस तरह की तस्दीक ना हो उसमें तहकीक और तस्दीक इस तरह की ना उसको तकदीम में जुटलाओ, ना उसकी तस्दीक ऐसे करो कि यही हक़ है और यही सब कुछ है। अच्छा। हाँ, कुरान और सुन्नत में जिसकी तस्दीक मिलती है वो आप कर दे। हाँ, बाकी रहा मसला का जो हिस्ट्री का तारीख का मसला है, तारीख में आपने कहा है कि इस्लाम में ये इंसान से पहले आए, इंसान से पहले है। ओके। इंसान से पहले, उन इंसान से पहले कई सैकड़ों साल, हज़ार साल वाली ये पहले की नस्ल है। तो ये आग से पैदा होने वाले हैं और हम मिट्टी से पैदा होने वाले हैं। और फिर इनकी अगर आग और मिट्टी से देखा जाए तो इनकी भी आगे पैदाइश होती है, इनकी भी आगे नस्लें चलती हैं। तो इनका भी कोई हिसाब किताब होगा क्या? हाँ, इनका हिसाब किताब है बाकायदा। मैंने आपके सामने कुरान जी की आयत पढ़ी, वम्मल कासितून फ़कानुली जहन्नम आताबा, कि वो जिन्नात जो जुल्म सितम करने वाले हैं, वो जिन्नात जो कुफर, निफाक और शिरक, बिदात व खराफात करने वाले हैं, आखिरकार वो जहन्नम का ईंधन बन क्या ये जन्नत और दोज़ख में भी हमारे साथ होंगे? जन्नत दोज़ख में भी हमारे साथ होंगे जन्नत। हाँ जी, जन्नत नेक हैं, वन्ना मिन्ना सालियूना, वो नेकोकार जन्नत हम इंसानों की जन्नत में होंगे। हम इंसानों की जन्नत में, मतलब ये है कि वहाँ अल्लाह ताला ने एक ऐसा अजीब सिस्टम बनाया कि जन्नत एक मियाँ बीवी की इकट्ठी होगी। वहाँ ये नहीं है कि जन्नात वगैरह इस तरह इकट्ठे होंगे, हत्ता कि इंसानों में भी जो माँ बाप हैं, इंसानों में भी जो माँ बेटी है, इंसानों में भी जो बहन भाई हैं, इनको मुख्तलिफ औकात में गाहे बगाहे मिलाया जाएगा। जन्नत में इकट्ठे सिर्फ मियाँ बीवी होंगे। इसलिए जिसने बीवी को इख्तियार करना ना, यहाँ ही होश हवास से पूरा इख्तियार कर ले, मगर ना ये है कि दुनिया में तो है ही है, आखिरत में भी इसी ने आपके साथ जाना है। यार
ایک بریک